morning all. I am Reshma, representing Department of Computer Application, Don Bosco College, Kottayam. In the last class, we had discussed about an introduction to simplex method. For performing the calculations in simplex method, we should have an overview on matrices. So, in this session, we are trying to discuss about matrices, the basic concept of matrices. What is a matrix? A matrix is an ordered rectangular array of numbers. Matrix nu parnal rectangular format il nammal numbers ne orderly arrange cheyidu kazhinjal aa oru entity ku vilikkunna perana ennu parayunnathu matrix nu parayum. That is, matrix is an ordered rectangular array of numbers. The numbers are called elements or entries of the matrix. Avada nammal a rectangular arrangement നടത്തുന്ന ആ നമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ മെട്രിക്സിന്റെ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. എന്താണത്? ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? റെക്ടാങ്കുലർ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ഫോർമാറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു? നമ്പേഴ്സിനെ ഓർഡർലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ -2, 5, 0, √5, 3 and 6. Here these numbers are called elements or entries of the matrix. What about the second matrix? Here in this matrix the elements or entries are 30, 49, 23 and 18. In a matrix, the horizontal line of elements are called rows, whereas the vertical line of elements are called columns. So, a matrix in the horizontal line, or a matrix in a matrix consider this horizontal light, two lines construct. The first horizontal line and the second horizontal line. First horizontal line include the numbers. First horizontal line row 1 and the second horizontal line is said to be row 2. Now, a horizontal line, a horizontal arrangement rows. Now, first horizontal line, row 1 including the numbers 30 and 49. What about the second horizontal line or row 2? The numbers included in row 2 are 23 and 18 in the case of this matrix. In same way, the vertical arrangement of numbers, the vertical line of numbers are called the columns of a matrix. This matrix is vertically lines construct. So therefore we can say that in this matrix there are two columns. There exist two columns. In the first column, the elements or entries in the first column are -2, 0 and 3. Therefore these elements are included in the column 1 or C1, and the second column is C2. The entries in second column includes 5, √5 and 6. So that's about matrix, elements or entries of a matrix, rows and columns of a matrix. Next we are coming across order of a matrix. A matrix having m rows and n columns is called an m by n matrix. This format we write m into n എന്നല്ല, it is m by n matrix. m നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ റോസിനെ പറ്റിയും കോളത്തിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു. ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് m number of റോസും n number of columns ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാം? It can be represented as an m by n matrix. ആദ്യം റോസിന്റെ എണ്ണം by columnsന്റെ എണ്ണം. So for example, in this matrix there are two rows. എത്ര റോസ് ഉണ്ട്? horizontal lines എത്രണ്ണം ഉണ്ട്? രണ്ട് horizontal lines നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. Therefore here there exist two rows, r1 and r2, and also there are two vertical lines, therefore two columns, C1 and C2. Therefore this matrix can be represented as a 2 by 2 matrix. What about this matrix? Here in this matrix there are 2 rows and 4 columns. രണ്ട് horizontal lines ഉം 4 vertical lines നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Therefore this matrix represents a 2 by 4 matrix. ആദ്യം റോസിന്റെ എണ്ണം by columnsന്റെ എണ്ണം. And what about the third matrix? Here in this matrix there are 3 rows and 2 columns. So this is an example of a 3 by 2 matrix. In general, we can say that a matrix of order m by n
has m into n number of elements. അതായത് ഒരു m by n മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ m by n ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആസ് m into n. അതായത് റോസിന്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു കോളത്തിന്റെ എണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ മെട്രിക്സിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് n റേസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ 2 by 2 മെട്രിക്സ്. Therefore we can say that this matrix has number of elements as 2 into 2, that is 4 elements. This matrix should have 4 elements since its order is 2 by 2. എത്ര elements ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്? 1 2 3 4. What about this matrix? The order of this matrix is 2 by 4. So this matrix should have 2 into 4, that is 8 number of elements. How many elements are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. In the same way, here in this 3 by 2 matrix there should exist 6 number of elements, that is 3 into 2 6 elements. Next one is the general representation of an m by n matrix. ഒരു m by n മെട്രിക്സിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു m by n മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ മെട്രിക്സ് ഷുഡ് ഹാവ് m റോസ് ആൻഡ് n കോളംസ്. അതാണ് m by n മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എ മെട്രിക്സ് വിത്ത് m നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് n നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആർ കോൾഡ് m by n മെട്രിക്സ്. സോ നമ്മൾ ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോസ്, എത്ര റോസ് വേണം? m നമ്പർ ഓഫ് റോസ് വേണം. Therefore r1 r2 r3 etc. എവിടെ വരെ എഴുതി? rm വരെ എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട്? n നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വേണം. Therefore c1 c2 c3 etc. up to cn വരെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി എന്താണ് ഇത്? ഇത്ര നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, മെട്രിക്സ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ബെസ്റ്റ് ആ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു തിട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ്. സോ ഞാൻ മെട്രിക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സിന്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു, റെക്ടാങ്കുലർ സിമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് എഴുതുക? ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്, ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് a11. ദ എലമെന്റ് a11 means this element belongs to first row and first column. ആ 1 1 എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? The first number belongs to which row in which the element belongs, and the second number represents the column in which the element belongs. So the element in the first row and first column can be represented as a11. The element in the first row and second column can be represented as a12 etc. up to the first row and nth column the element is a1n. Similarly, in the second row, for second row, the first element is a21 since the element belongs to second row and first column. What about a22? A22 is an element that belongs to second row and second column. Similarly, it can be written up to a2n. And in the same way, we can write it up to am1, am2, am3 etc. up to amn. The element amn belongs to the mth row and nth column. Therefore, this matrix represents an m by n matrix. The general format of an m by n matrix is this. And the third topic is types of matrices. Matricesനെ നമുക്ക് പല ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ടൈപ്സിനെ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ the types of matrices that we have to encounter are square matrix, diagonal matrix and identity matrix. What do you mean by square matrix? പേര് കണക്ക് തന്നെ സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. That is a square matrix അല്ലെങ്കിൽ a matrix is said to be a square matrix if the number of rows is equal to number of columns. എപ്പോഴാണോ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ റോകളുടെ എണ്ണവും കോളങ്ങളുടെ എണ്ണവും സെയിം ആകുന്നത് ആ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? Square matrix. That is, for an m by n matrix, an m by n matrix is said to be a square matrix if the value of m is equal to n. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനകത്ത് ഒരു m by n മെട്രിക്സിനെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ m-ന്റെ വാല്യൂ എന്തിനോട് വിളിക്കണം? m should be equal to n ആയിരിക്കണം. That is, for an m by n matrix to be a square matrix, the value of m should be equal to n. For example, we can write a square matrix as 2 3
9 and 15. This is an example for a square matrix. എന്താണ് arrangement of numbers ആണ്. ഇവിടുത്തെ റോസിന്റെ എണ്ണം എത്ര? Here there exists 2 rows, therefore 2 by number of columns are 2. Therefore ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് number of rows is equal to number of columns ആണ്. Therefore this is an example of a 2 by 2 square matrix. Similarly we can also write a 3 by 3 square matrix. എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 റോസും വേണം 3 കോളംസും വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 9 13 √5 7 12 79 32 and 15. It is also an arrangement of numbers. Here there are 3 rows and 3 columns. Therefore this is an example of a square matrix, a 3 by 3 square matrix. Now consider this matrix. ഈ മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഏതൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഡയഗണൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് സംബന്ധിച്ച് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഡയഗണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ ഡയഗണൽ ആൻഡ് മറ്റ് 2 വെർട്ടിസസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഓഫ് ഡയഗണൽ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ മെയിൻ ഡയഗണൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ മെയിൻ ഡയഗണൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. therefore ഈ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ മെയിൻ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ഡയഗണൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2 7 and 15. therefore in the case of this square matrix the diagonal entries are 2 7 and 15. What about this 2 by 2 matrix? For this square matrix the diagonal entries are 2 and 15. So we had discussed about square matrix and its diagonal entries. Next one is diagonal matrix. What do you mean by diagonal matrix? A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal entries are equal to 0. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the property that it should possess is the non-diagonal entries of the matrix. ആ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ non-diagonal entries എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എപ്പോഴും എന്താകത്തുള്ളൂ? ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആകത്തുള്ളൂ. ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അത് 2 by 2 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഞാൻ എടുത്താൽ ആ 2 by 2 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് വരുന്ന പൊസിഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ്. നോൺ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് വരുന്ന പൊസിഷൻ ഏതാ? ഇത് രണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഡയഗണൽ വരുന്നത് അല്ലേ? ആ പൊസിഷൻ്റെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം. ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് എന്തായിരിക്കണം? നോൺ 0 ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 and 3. Diagonal entries either it can be 0 or non-0. The diagonal entries 0 non-0 ആവുകയും ചെയ്യാം. At the same time non-diagonal entries 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സിനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. Therefore a matrix is said to be a diagonal matrix if its non-diagonal entries are equal to 0. Therefore this is an example of a square matrix which is a diagonal matrix. We can also write a 3 by 3 matrix. Here the diagonal entries എവിടെയൊക്കെ വരേണ്ടത്? ഈ 3 പൊസിഷനിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ പൊസിഷനും എന്തായിരിക്കണം? 0 ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 3 പൊസിഷനിൽ ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി ലെറ്റ് ബി 4 0 and 9. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഒരു ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ 3 by 3 ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. ഇനി ഒരു 1 by n ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെയാ ഒരേ എൻട്രി മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ 1 by 1 ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. സോ square matrix and diagonal matrix. Next one is identity matrix. A diagonal matrix is said to be identity matrix if the diagonal entries are equal to 1.
ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിനകത്ത് വരുന്ന സബ്സെക്ഷൻ ആണ് എന്താ? ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു 1. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 2x2 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ മെട്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ദിസ് മെട്രിക്സ് ഈസ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സുകളാണോ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സുകളുടെ ആണോ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് 1 ആവുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Therefore a square matrix is a matrix in which number of rows is equal to number of columns. Diagonal matrix is a square matrix in which all the non-diagonal entries are equal to 0, and identity matrix is a diagonal matrix in which the diagonal entries are equal to 1. So this is an example of a 2x2 diagonal matrix. The next topic we are trying to discuss is elementary row operation of a matrix. ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 4 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത്. അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നെ മെട്രിക്സുകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അല്ല, ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തെ എൻട്രീസിനെ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഡേർഡ് റെക്ടാങ്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ ആ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സിനെ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റോ ഓപ്പറേഷൻ. ഓരോ റോസിലെയും എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇന്റർചേഞ്ച് ഓഫ് എനി 2 റോസ്. 2 റോകളെ തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. The second operation is the multiplication of elements of any row by a non-zero element. ആ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു നോൺ സീറോ എലമെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. And the third operation is the addition to the elements of any row the corresponding elements of any other row multiplied by a non-zero number. അതായത് ഒരു റോയെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തെ ഒരു റോയെ ഒരു നോൺ സീറോ കൊണ്ട് നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റൊരു റോയോട് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് 3 എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് RIയും RJയും 2 റോസുകളാണ്. 2 റോസ് ആണ് മെട്രിക്സിനകത്ത്. 2 റോസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ്. RI ക്യാൻ ബി ഇന്റർചേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് RJ. And the second operation is this a row can be transformed into another form in such a way that it can be multiplied with a constant non-zero number. That is RI. The ith row can be transformed into K into RI. Similarly, RI can be also transformed into another format in such a way that RI is equal to RI plus K into RJ. അതായത് ഒരു റോയെ ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റൊരു റോയുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഒരു മെട്രിക്സിനകത്തെ റോകളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ്. ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ ഒരു മെട്രിക്സ്, ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സിനും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഈ തന്നിട്ടുള്ള റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. So by using the elementary row operation of the matrices, we can do this question. That is, convert the following square matrix into corresponding identity matrix using elementary row operation. എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് 2 rows and 2 columns. Therefore it is an example of a 2x2 മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2x2 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു 2x2 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Diagonal entries എല്ലാം 1ഉം ബാക്കി entries എല്ലാം 0. So we have to convert this matrix, this 2x2 square matrix into the identity matrix, that is 1 0 0 1.
ഇതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ബൈ യൂസിങ് ദ റോ ഓപ്പറേഷൻ, ബൈ യൂസിങ് എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനെ എടുത്തെഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 4 5 3 4. ഇനി നോക്കുക, നമ്മളുടെ എയിം എന്താണ്? ഈ 4ന്റെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആക്കണം. 3യുടെ സ്ഥാനത്ത് it should be converted to 0. Here the 4 should be converted to 1 and 5 should be converted to 0. So നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എലമെന്റ് A11ന്റെ പൊസിഷനിലെ എലമെന്റിനെ 1 ആക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ A21ന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള എലമെന്റിനെ 0 ആക്കുന്നു. അതിനുശേഷം A41ന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള എലമെന്റിനെ 1 ആക്കുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ദ A12 പൊസിഷനിലുള്ള എലമെന്റിനെ 0 ആക്കും. സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? 4th പൊസിഷനിലുള്ള A11 പൊസിഷനിലുള്ള എലമെന്റ് എന്താക്കണം? 1 ആക്കണം. ഒരു നമ്പറിനെ 1 ആക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ when divided by 2 the resultant become 1 ആവും അല്ലേ? അങ്ങനെ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്തായി പോകും? ആ നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ട് പോകും. സോ ഈ 4ന്റെ പൊസിഷനിൽ 1 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഡിവൈഡ് ദ നമ്പർ വിത്ത് 4. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ either the operation should be completely done along the row or along the column. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതെന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഹോൾ റോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് എന്താക്കണം? 1 ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പൊസിഷൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അഥവാ 1/4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 1/4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താ? 1/4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ ഒരു 1/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റന്റ്. Therefore we can say that according to the second rule of the elementary row operation നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഏതൊരു മെട്രിക്സിന്റെ ഏതൊരു റോയെയും നമുക്കൊരു നോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Therefore here the first row R1 can be changed as R1 by 4 or R1 into 1/4. അങ്ങനെ ചേഞ്ച്, ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഏത് റോയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എഴുതുക. R1 it should be changes to എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം? R1/4 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡറിന് വ്യത്യാസമില്ല, അതെന്താണ് 2/2 മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്യുക? R1 റോയില് ഫസ്റ്റ് റോയില് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 4നെ എന്ത് ചെയ്യുക? 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 4/4 is 1. അഗെയിൻ R1 റോയിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ഏതാ? 5. 5നെ എന്ത് ചെയ്യുക? 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 5/4. R2നകത്ത് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഓപ്പറേഷൻ വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. Therefore ആ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതേപടി നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഈ 3യുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവരണം? 0 കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ? 3യുടെ സ്ഥാനത്ത് 0 കൊണ്ടുവരണം. 3 എന്ന് പറയുന്നത് R2 സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഒരു വാല്യൂ ആണ്. Therefore അവിടെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? R2 സെക്കൻഡ് റോയ്ക്കാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കേണ്ടത്. Therefore R2 changes to അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. R2 ചേഞ്ച് സംഭവിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ R2ൽ വേണം എന്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട്? ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. R2 ഈ 3 എന്താക്കണം? 0 ആക്കണം. 3യെ ഒരു നമ്പറിനെ 0 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാർഗം അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 3 - 3 is 0. ഏതൊരു നമ്പറിനെയും, അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഏതൊരു നമ്പറിനെയും 1 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്താണെങ്കിൽ ഏതൊരു നമ്പറിനെയും 1 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോൾ റോയെ എന്ത് ചെയ്യുക? അതേ നമ്പർ കൊണ്ട്, ഏത് നമ്പറാണോ 1 ആക്കേണ്ടത് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഏത് നമ്പറിനെയാണോ നമുക്ക് 0 ആക്കേണ്ടത് ആ ഹോൾ റോയെ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ 3 എന്ന് പറയുന്ന R2ന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്താക്കേണ്ടത്? 0 ആക്കേണ്ടത്. Therefore R2 changes to R2 മൈനസ്. ഈ 3യെ നമ്മൾ 0 ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 1 ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 0 ആക്കാൻ പോകുന്നത്. Therefore it can be written as R2 minus 3 into R1. അവിടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനെ 0 ആക്കുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ്? ഈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ A11ലെ 1 ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? 0 ആക്കേണ്ടത്. അപ്പം
നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ചേഞ്ചിങ് ഇതാണ്. R2 ചേഞ്ചസ്, സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ചസ് ടു R2 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു R1. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ R2ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് 3 ചേഞ്ചസ് ടു എങ്ങനെ മാറും? R2 3 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ഇതേ പൊസിഷനിൽ R1 കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാണ്? 1. Therefore, which is equal to 3 minus 3, that is 0. അപ്പോൾ 3 എങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത്? 3 changes to 0. Therefore, the change is such that ഇവിടെ R2 മാത്രമല്ല ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. Therefore, first row is 1 5/4 and in place of 3 we can write 0. Therefore, 3 changes to 0. Similarly, R2 എത്ര ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഏതാ? 4. 4 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാറ്റം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം. That is 4 changes to 4 minus 3 into ഈ 4ന്റെ പൊസിഷനിൽ R1 കിടക്കുന്ന നമ്പർ എന്താ? 5/4. That is it is 5/4 which is equal to 1/4. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റിസൾട്ട് ഈസ് 1/4. സോ എന്തായി? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ 1 ആയി, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ 0 ആയി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇവിടെ 1 ആക്കണം, ഇവിടെ നമുക്ക് 0 ആക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4നെ 1 ആക്കണം. ഏതൊരു വാല്യൂവിനെ 1 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. Therefore, here R2 should be changed. Therefore, R2 changes to R2 by 1/4, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വേറെ ഇതിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ R2 into 4/1 എന്ന് എഴുതാം. Therefore, R2ലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓരോ എലമെന്റ്സിനും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ പൊസിഷനോട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. Therefore, 0 changes to 0/1/4 which is equal to ഏതൊരു 0 ഏതൊരു നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? It is 0. And what about 1/4? 1/4 changes to 1/4/1/4. The resultant is 1. Therefore, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ്? ഇവിടെ R2ൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച്. Therefore, R1 can be replaced as the same. That is 1 5/4 and the second row becomes 0 1. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 5/4ന്റെ പൊസിഷനിൽ എന്ത് കൊണ്ടുവരണം? 0 കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിയർ ദ ചേഞ്ച് ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ടു R1. Therefore, R1 changes to R1 0 ആണ് ആക്കേണ്ടത് അല്ലേ? ഫോർ ഇവിടെ അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്ത് വേണം? മൈനസ് വേണം. R1 മൈനസ് ഏത് നമ്പറിനെയാണോ 0 ആക്കേണ്ടത് അതിനെ എഴുതുക. 5/4 ഇൻറ്റു എന്തുകൊണ്ടാണ് 0 ആക്കേണ്ടത്? ആ 5/4ന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പറായ 1 കൊണ്ട്. അതായത് ഏത് നമ്പറിനാണ് നമുക്ക് 0 ആക്കേണ്ടത് ആ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നമ്പറിനെ എന്താക്കുന്നത്? 0 ആക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. R1 ചേഞ്ചസ് ടു R1 മൈനസ് 5/4 ഇൻറ്റു ഏത് നമ്പറാണ് 5/4ന് 0 ആക്കുന്നത്? 5/4 ഇൻറ്റു R2. Therefore, അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ആർക്കാ ചേഞ്ച്? R1നാണ് ചേഞ്ച്. Therefore, R2 നമുക്ക് അതേപടി എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് 0 1 ആൻഡ് ഹിയർ 1 ഈ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്പർ 1ന്റെ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മൈനസ് 5/4 ഇൻറ്റു 0. ദ ആൻസർ ഈസ് 1. Therefore, ഈ പൊസിഷനിൽ എന്താകും? 1 വരും. സിമിലർലി 5/4 R1ന്റെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്താ? 5/4. 5/4 മൈനസ് 5/4 ഇൻറ്റു 1. ദ ആൻസർ ഈസ് 0. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് 2/2 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റി? കറസ്പോണ്ടിങ് 2/2 ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ 2/2 സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു എ 2/2 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് elementary row operation. So the next question is converting this 3/3 matrix into the corresponding identity matrix. That is 3/3 identity matrix 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെട്രിക്സ് തുടങ്ങും. That is 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 0. Sorry.
ഇനി ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഓർഡർ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ A11 പൊസിഷനിൽ എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് 1 ആക്കേണ്ടത് നോക്കുക. ഈ 3 പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്താക്കേണ്ടത് 1 ആക്കേണ്ടത്. സോ ഈ പൊസിഷൻ ആദ്യം 1 ആക്കുക, ആ കോളത്തിലെ ബാക്കി 2 എലമെന്റ്സിനെയും 0 ആക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കുക 1 ആക്കുക, ആ കോളത്തിലെ ബാക്കി 2 എലമെന്റ്സിനെയും 0 ആക്കുക. അതിനുശേഷം തേർഡ് കോളത്തിലെ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ 1 ആക്കുക, ബാക്കി 2 എലമെന്റ്സിനെയും 0 ആക്കുക. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പൊസിഷൻ 1 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ നമ്പറിനെ ആ റോയെ എന്ത് ചെയ്യണം 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് R1 ചേഞ്ചസ് ടു R1 by 2 or R1 into 1 by 2. Therefore the operation എന്താ വരും 2 by 2, that is 1. Again minus 3 by 2 decimal ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിലും എളുപ്പം ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാനായിരിക്കും. Therefore minus 3 by 2, 3 by 2. Again ഇവിടെ R1 മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ. Therefore R2 and R3 can be replaced as such. Therefore 2, 3, 3 minus 2 and 2. ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ 2ന്റെ പൊസിഷനിൽ 0 ആക്കുക, 3യുടെ പൊസിഷനിലും 0 ആക്കുക. എന്തുപയോഗിച്ച്, ഈ കോളത്തിലുള്ള ഈ 1 ഉപയോഗിച്ച്. നമ്മൾ ഓർത്തോണം 0 ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിലാണോ 0 ആക്കേണ്ടത് അത് എന്തുപയോഗിച്ചായിരിക്കണം എപ്പോഴും, ആ കോളത്തിൽ എവിടെയാണോ 1 ഉള്ളത് ആ 1 എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ബാക്കി 2 എലമെന്റ്സിനും 0 ആക്കേണ്ടത്. Therefore ഈ R2ലാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ട് 0 ഉണ്ട്. Therefore R2 changes to R2ലാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. R2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. R2 ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മൈനസ് ചെയ്യണം. ഓർത്തോണം എന്താണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് R2 ചേഞ്ചസ് ടു. എവിടെ ഈ ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത് എവിടെയാണോ അവിടെ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ R2. ഇനി അടുത്ത എന്താ, ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കും, മൈനസ് ആയിരിക്കും. മൈനസ് ഏത് നമ്പറെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് 2 ഇൻറ്റു ഏത് പൊസിഷനിലാണ് 1 ഉള്ളത്, ആ 1 പൊസിഷനിലാണ് 1 ഉള്ളത്. Therefore R1. Again similarly ഈ 3യെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം 0 ആക്കണം അല്ലെ. ഞാൻ 2 ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യാണ്. 3യെ നമുക്ക് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് റോയിലാണ്. Therefore R3 ചേഞ്ചസ് ടു R3 ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലായിരിക്കണം, R3യിലായിരിക്കണം. ഏത് നമ്പറിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെയാണ് 0 ആക്കേണ്ടത്. Therefore the operation is മൈനസ്. ഏത് നമ്പറിനെ 0 ആക്കേണ്ടത്, 3യെ 0 ആക്കണം. Therefore 3 ഇൻറ്റു എന്തുപയോഗിച്ചാ R1 ഫസ്റ്റ് റോ ഉപയോഗിച്ചാണ് 0 ആക്കേണ്ടത്. Therefore R1. Therefore അവിടുത്തെ 2 റോ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. R2ലും R3യിലുമാണ് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉള്ളത്, R1ന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. Therefore R1 can be replaced as such. ഇവിടെ എന്ത് വരും, ഫസ്റ്റ് റോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 2 ചേഞ്ചസ് ടു 2 മൈനസ്, നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഏരിയയിലോട്ട് ചെയ്താലും മതി, കാണിക്കണമെന്നില്ല. 2 മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ നേരിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മാറ്റിയാലും മതി. 2 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. Therefore ഈ പൊസിഷനിൽ എന്ത് വരും 0. Again 2 ചേഞ്ചസ് ടു സെക്കൻഡ് 2 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 3/2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഈസ് 5. Again the value 3 ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താ, 3 ചേഞ്ചസ് ടു 3 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ R1ന്റെ വാല്യൂ എന്താ 3/2. Therefore the value is 0. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, R2നുണ്ടായ ചേഞ്ച് കിട്ടി. The next one is എവിടുത്തെ R3 എങ്ങനെ മാറുന്നത്, 3യുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ മാറും, 3 ചേഞ്ചസ് ടു 3 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് R1ന്റെ വാല്യൂ എന്താ 1. 3 മൈനസ് 3 ഈസ് 0. Again മൈനസ് 2 ചേഞ്ചസ് ടു ഈ സൈൻ കൂടെ നോക്കുവാണെ മൈനസ് 1 ഉണ്ട്. Therefore മൈനസ് 2 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ R1ന്റെ വാല്യൂ എന്താ മൈനസ് 3/2. That is minus 2 plus 9/2 which is equal to 5/2. Again the last number that is 2 changes to 2 minus 3 into 2 corresponding ആയിട്ടുള്ള R1ന്റെ വാല്യൂ എന്താ 3/2. Therefore 2 minus
9/2 which is equal to -5/2. സോ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ മെട്രിക്സ് ഇതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ 1 ആക്കി, ബാക്കി 2 പൊസിഷനിലും 0 ആക്കി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ 1 ആക്കണം, ബാക്കി 2 പൊസിഷനിലും 0 ആക്കണം. സോ ഈ പൊസിഷൻ 1 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഹോൾ റോയെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് R2 ചേഞ്ചസ് ടു R2/5. ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? R2ന് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. R1 and R3 can be replaced as such. That is 1 -3/2 3/2, 0 1 0 and 0 5/2 -5/2. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പൊസിഷൻ -3/2ന്റെ പൊസിഷൻ എന്താക്കണം? 0 ആക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് R1 ചേഞ്ചസ് ടു R1 ഇവിടെ -3/2 ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ്. ദർഫോർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പ്ലസ് ഈ നമ്പർ ഏതാ? 3/2. നമുക്ക് എന്തെടുക്കണ്ട? സൈൻ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ട, ആ നമ്പറിനെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. R1 + 3/2 ഇൻറ്റു ഏത് പൊസിഷനിലാണ് 1 കിടക്കുന്നത്? R2th പൊസിഷനാണ്. ദർഫോർ R2. എഗെയിൻ ഈ 5/2 എന്താക്കണം? 0 ആക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് R3 ചേഞ്ചസ് ടു ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് R3. 5/2 ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. ദർഫോർ -5/2 ഇൻറ്റു R2 ഉപയോഗിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദർഫോർ 5/2 ഇൻറ്റു R2. അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെ വരും? ദ ചേഞ്ച് ഈസ് R1നും R3ക്കുമാണ് ചേഞ്ച്. ദർഫോർ R2നെ അതേപടി എഴുതി. ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഈ 1ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെ വരും? 1 ചേഞ്ചസ് ടു 1 + 3/2 ഇൻറ്റു 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് R2 പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്താ? 0. ദാറ്റ് ഈസ് 1 + 0 ഈസ് 1. ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ വരും? 1 തന്നെ വരും. നെക്സ്റ്റ് 1 ഈസ് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ? -3/2. -3/2 ചേഞ്ചസ് ടു -3/2 + 3/2 ഇൻറ്റു അവിടെ R2 പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാ? 1. That is -3/2 + 3/2. That is equal to 0. Therefore, this position എന്ത് വരും? 0. Next is 3/2. 3/2 changes to 3/2 + 3/2 into 0. The result is 3/2. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം? കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഫ്രാക്ഷൻ അത്ര തിട്ടമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കാൽക്കുലേറ്ററിനകത്ത് നേരിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് R3യുടെ വേരിയേഷൻ തന്നെ വരും. R3യുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്താ? 0. 0 ചേഞ്ചസ് ടു 0 - 5/2 ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ R2ന്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാ? 0. റിസൾട്ടന്റ് ഈസ് 0. Therefore, here it is 0. Again 5/2 ചേഞ്ചസ് ടു 5/2 - 5/2 ഇൻറ്റു 5/2ന്റെ R2ന്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്പർ ഈസ് 1. 5/2 - 5/2 is 0. And again -5/2 changes to -5/2 - 5/2 into the number R2 number is 0. Therefore, the resultant is -5/2. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പൊസിഷനിൽ R3യുടെ സോറി ഇവിടെ ഏകദേശം ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആയി അല്ലേ? ഒരു റോയില് ഒരു കോളത്തില് ഒരു എലമെന്റ് 1ഉം ബാക്കി 2 0 ആയി. അടുത്ത കോളത്തിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 1ഉം ബാക്കി 2 0 ആയി. ഇനി ഇതിനെ 3/3 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ പൊസിഷനിൽ 1 വരണം, ഇവിടെ ഓൾറെഡി 0 ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഈ പൊസിഷനിൽ എന്ത് വരണം? 0 വരണം. നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ -5/2 പൊസിഷനിൽ എന്താക്കണം? 1 ആക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് R3ക്കാണ് ചേഞ്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് R3 ചേഞ്ചസ് ടു R3 എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്? ഒരു പൊസിഷനിൽ 1 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് R3/-5/2 or we can also write the operation as R3 into -2/5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സെയിം റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദർഫോർ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ R3ക്ക് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച്. ദർഫോർ R1 and
R2 നമുക്ക് അതേപടി എഴുതാം 1 0 3/2 0 1 0 and R3 ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് R3യുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്താ 0 ചേഞ്ചസ് ടു 0 by -5/2. The answer is 0. ഏതൊരു നമ്പറോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. Therefore the result is 0. Again 0 changes to 0 ഈ 0 ഈ രണ്ടാമത്തെ 0 സെക്കൻഡ് 0 changes to 0 by -5. The result is also 0. Again a third value -5/2 changes to -5/2 by -5/2. The resultant is 1. So ആ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഇനി എന്ത് വേണം? ഇനി ഒരേ ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ 3/2ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവരണം? 0 കൊണ്ടുവരണം. ദാറ്റ് ഈസ് അവിടുത്തെ ചേഞ്ച് എവിടെയാണ്? ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ്, R1ലാണ് ചേഞ്ച്. Therefore R1 changes to എവിടെയാണോ ചേഞ്ച് വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. R1 ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. Therefore അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ മൈനസ് ഏതാണ്? ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഏതാണ്? 3/2 ഇൻറ്റു ഈ കോളത്തിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് 1 കിടക്കുന്നത്? തേർഡ് പൊസിഷനിൽ, തേർഡ് റോയിലാണ് 1 കിടക്കുന്നത്. Therefore 3/2 ഇൻറ്റു R3. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച്? ബാക്കി നമുക്ക് അതേപടി എഴുതാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Therefore സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് തേർഡ് റോ നമുക്ക് അതേപടി എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 0 1 0 0 0 1. ഇനി ചേഞ്ച് നോക്കുക. R1ലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 1 ചേഞ്ചസ് ടു 1 minus 3/2 into R3ലെ എലമെന്റ് ഏതാ? കറസ്പോണ്ടിങ് 1 എടുക്കുന്ന എലമെന്റ് is 0 and the result is 1. അടുത്തത് 0 R1ലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ആയ 0ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് 0 ചേഞ്ചസ് ടു 0 മൈനസ് 3/2 into R3ലെ എലമെന്റ് ഏതാ? 0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് it is 0. Therefore the answer is 0 minus 0, it is 0. Again the last element 3/2. 3/2 changes to 3/2 minus 3/2 into 3/2 corresponding at R3 number ഏതാ? 1. That is 3/2 minus 3/2. The result is 0. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഒരു 3/3 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ 3/3 മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? ഒരു 3/3 ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. എന്തുപയോഗിച്ച്? ബൈ യൂസിങ് എലമെന്ററി റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച്. സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ മെട്രിക്സിന്റെ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ ആവശ്യം വരും? സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്സിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റോയിലെ എലമെന്റ്സിനെ 1 ആക്കാനും അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലെ എലമെന്റ്സിനെ 0 ആക്കാനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം വരും? ഈ തന്നിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ബേസിക് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഈ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ റിപ്ലൈസ് സെൻഡ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.